عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی، صارفین کو فی یونٹ 83 پیسے اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ صارفین کو 10 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ممبر سندھ نے فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ دیا اور کہا گیا کہ اداروں کی ناقص کارکردگی کا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی، مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کے بعد صارفین کو فی یونٹ 83 پیسے زائد ادا کرنا پڑیں گے۔ نیپرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اضافہ اکتوبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 10 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ممبر سندھ نیپرا رفیق شیخ نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ سی پی پی اے نے اتھارٹی کی ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاور پلانٹ چلانے کا بوجھ صارفین پر ڈالا جا رہا ہے۔ اداروں کی ناقص کارکردگی کا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے چیئرمین نیب کو حکم دے کر میاں شہباز شریف کو گرفتار کرایا گیا۔ بشیر میمن کو حکم دیا گیا کہ خواجہ آصف کے خلاف مقدمات بناؤ۔ انہوں نے مزید کہا کہ 10 ارب کا ڈاکہ عوام کی جیبوں پر ڈالا گیا۔ نواز شریف کے سپاہی پورے پاکستان سے نکلیں گے، وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ آج کابینہ کے اندر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہر فیصلہ کابینہ کا پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکہ ہوتا ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو، چاہے وہ فرنیچر کی انڈسٹری ہو، ہر ایسا شعبہ جس سے پاکستان کی عوام ڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتی ہے، اس ہر چیز کو مہنگا کیا گیا۔ اس ملک میں سے آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کے پرچے بنا کر آپ ہندوستان میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ لیکن یہ سب کچھ کیا صرف اس لیے جا رہا ہے کیونکہ عوام کی جیب کے اوپر براہ راست ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بجلی مہنگی ہونا، گیس مہنگی ہونا، دوائیاں مہنگی جو ہو چکی ہیں، یہ تمام اب آخری اعلانات ہیں، آخری چوریاں ہیں۔ محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا ہے پیمرا کسی کے چینل کو بغیر سنے اور بغیر عدالتی کارروائی کے بند نہیں کر سکتا۔ یہ آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوشش ہے۔ جیسے حکومت اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے، ویسے ہی میڈیا کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کو جو ریگولیٹ کرتا ہے 2015 کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے۔ آپ 2015 کے کوڈ آف کانڈکٹ میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جس شخص پہ کوئی الزام ہو، جب تک کہ سپریم کورٹ سے، جب تک کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے یہ ثابت نہ ہو جائے اس کے تمام اپیلز جو اس نے دائر کی ہیں، وہ تمام جو اس کی اپیلیں ہیں وہ خارج نہ ہو جائیں تو آپ اس کی تقاریر پہ پابندی لگا سکیں۔ اس طرح کے پاکستان کے قانون میں، پاکستان کے آئین میں کوئی ایسی چیز مہیا نہیں کی گئی، نہ لکھی گئی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں، کیونکہ اس جو فریڈم آف سپیچ کا آپ کا آئینی حق ہے، اس کے جو محافظ ہیں پاکستان کے جرنلسٹ ہیں۔ آپ لوگ محافظ ہیں اپنے اس حق کے، فریڈم آف سپیچ کے۔ ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگ بھی سامنے آئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ فیوجیٹو آف لا جو ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ نہیں ہوتے۔ یہ غلط ایک آپ کو امپریشن دیا جا رہا ہے اور آپ سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اس نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں اب الیکٹرانک میڈیا میاں نواز شریف کی تقاریر کی نشریات نہیں کر سکتا۔ یہ سراسر غلط نوٹیفیکیشن ہے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں سرکاری اداروں کے پروویڈنٹ فنڈ کے خصوصی آڈٹ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 9 سرکاری اداروں کے پروویڈنٹ فنڈ کے خصوصی آڈٹ کا حکم دیا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے پروویڈنٹ فنڈ کا خصوصی آڈٹ ہوگا۔ پاکستان ریلوے کے پروویڈنٹ فنڈ کا اسپیشل آڈٹ کیا جائے گا۔ سرکاری اداروں کے پروویڈنٹ فنڈز کے خصوصی آڈٹ کا فیصلہ کر لیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 9 سرکاری اداروں کے پروویڈنٹ فنڈز کے خصوصی آڈٹ کا حکم دے دیا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے پروویڈنٹ فنڈ کا خصوصی آڈٹ کیا جائے گا۔
ओगरा और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ठन गई। ओगरा ने ऑडिटर जनरल से परफॉर्मेंस ऑडिट कराने से इनकार कर दिया। ओगरा ने ऑडिटर जनरल के फैसले के खिलाफ काबीना डिवीजन को मरासला अरसाल कर दिया है। ओगरा और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ठन गई। ओगरा ने ऑडिटर जनरल से परफॉर्मेंस ऑडिट कराने से इनकार कर दिया। ओगरा ने ऑडिटर जनरल के फैसले के खिलाफ काबीना डिवीजन को मरासला अरसाल कर दिया है। ओगरा और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ठन चुकी है। ओगरा ने ऑडिटर जनरल से परफॉर्मेंस ऑडिट कराने से इनकार कर दिया है और ओगरा ने ऑडिटर जनरल के फैसले के खिलाफ काबीना डिवीजन को मरासला भी अरसाल कर दिया है। ओगरा ने ऑडिटर जनरल से परफॉर्मेंस ऑडिट कराने से इनकार कर दिया है और ओगरा ने ऑडिटर जनरल के फैसले के खिलाफ काबीना डिवीजन को मरासला भी अरसाल कर दिया है। ओगरा और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ठन गई। ओगरा ने ऑडिटर जनरल से परफॉर्मेंस ऑडिट कराने का इनकार कर दिया। ओगरा ने ऑडिटर जनरल के फैसले के खिलाफ काबीना डिवीजन को मरासला अरसाल कर दिया है। अवैस कियानी हमारे साथ है। अवैस, क्यों इनकार किया गया है ऑडिट से? जी बिल्कुल, जो एक अहम चीज सामने ये है कि ओगरा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ठन चुकी है और जो ओगरा ने ऑडिटर जनरल से परफॉर्मेंस ऑडिट कराने से जो है वो इनकार कर दिया है और ओगरा ने ऑडिटर जनरल के फैसले के खिलाफ काबीना डिवीजन को एक लेटर भी अरसाल कर दिया है। अथॉरिटी कहते हैं कि उसके फैसलों का जो ऑडिट जो है वो आइन और कानून के मुनाफी है। ऑडिटर जनरल के पास परफॉर्मेंस ऑडिट करने की सलाहियत है और ना ही इख्तियार, और ओगरा ने वजारत कानून से राय लेने के बाद काबीना डिवीजन को जो है वो आगाह कर दिया है। ऑडिटर जनरल ओगरा का मालियाती ऑडिट कर सकता है, अथॉरिटी के फैसलों की तहकीक नहीं जो है वो कर सकता। ये लिखाया है मरासले में और काबीना डिवीजन मामले को हल कराने के लिए वजारत कानून से खुद जो है वो राय ले। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिटर जनरल को ओगरा की परफॉर्मेंस ऑडिट की हदायत की थी, याद रहे, लेकिन इससे पहले भी अगर देखा जाए तो पहले भी जो नेपरा अथॉरिटी थी उसने भी इसी तरह के मामले पर जो है अपने खदशात का इजहार किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत ने जो है 5 से ज्यादा जो है महकमों के स्पेशल ऑडिट कराने के भी अहकाम दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओगरा ने अपने ऑडिट कराने के हवाले से जो है वो इख्तिलाफी नोट जो है वो भिजवा दिया है और काबीना को आगाह किया है कि ऑडिटर जनरल जो है वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। शुक्रिया वैस। विभागी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। NCOC ने कोरोना गाइडलाइंस पर अमल न करने पर इजहार तशवीश किया। NCOC में ब्रीफिंग में बताया गया कि शहरियों को सेहत की परवाह नहीं है, हाथ मिलाना मामूल बन चुका है, समाजी फासले तो दूर किनार, मास्क भी नहीं पहने जा रहे। असद उमर की सरबराही में NCOC का तमाम फ्रीकैंट से नई सूरत हाल पे फौरी मुशावरत का फैसला किया गया है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में कोरोना वायरस की मुतवक्का दूसरी लहर से नबरदाजमा होने के हवाले से अहम फैसले। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। माहिरीन सेहत ने फोरम को बताया कि पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेज में इजाफा हुआ है। फोरम को मजीद आगाह किया गया कि माशरती दूरी और लोगों के मास्क न पहनने और SOPs से मुतालिक सेहत के रहनुमा खतूत पर अमल में कमी देखी जा रही है। मुसाफिया करना आवाम की हिफाजत और सेहत से कतई नजर एक मामूल बन गया है। खास तौर पर रेस्टोरेंट, शादी हालों में होने वाली तकरीबात और बड़े बड़े इज्तिमाआत में इस वायरस के ज्यादा फैलाव के खतरात हैं, जहां माहिरीन सेहत की हिदायत के मुताबिक SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। फोरम ने जामे रद्द-ए-अमल मुरतब करने का फैसला किया है, जो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर किया जाएगा और इत्तफाक राय के बाद इस पर अमल दरामद की हिकमत अमली आइंदा चंद रोज में जारी कर दी जाएगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से की जाने वाली काविशों और इक़दामात को ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। फैसल वावडा की नाअहली के लिए दायर दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। वफाकी वजीर के वकील ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को नाअहल करार नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कमीशन नाअहल कर सकता है, कानून बड़ा वाज़ेह है। क्यों पेचीदगियों में जा रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। आइंदा समाअत पर दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला सुनाएंगे। नाअहली की दरख्वास्तों पर केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है नैब ने सवालनामा दिया है, गिरफ्तारी के लिए आया था, नैब ने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे बताया गया चेयरमैन नैब ने वारंट जारी कर दिए, मेरी गिरफ्तारी आखिरी होगी, इसके बाद इमरान खान भी सड़कों पर होंगे। करने से पहले आपको 10 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आज उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि जी चेयरमैन नैब ने आपके खिलाफ वारंट साइन किए कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक शख्स जिसके साथ मेरा मुकदमा है, मैं उस पर कातलाना हमले का साइल बन के गया हूँ और वो शख्स मुझे पेशावर में अरेस्ट करवाना चाहता है।
अदालत उज़्मा इसका नोटिस ले, अदालत पेशावर हाई कोर्ट इसका नोटिस ले। ये केस बनता ही नहीं है कि एक शख्स को मैंने FIR में नॉमिनेट किया हुआ है, वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके मुझे गिरफ्तार करके टॉर्चर करेगा, तकलीफ़ पहुँचाएगा कि मैं इस दरख्वास्त को वापस करूँ। तो मैं मीडिया के ज़रिए ये बता रहा हूँ, दरख्वास्त वापस करना तो दूर है, और माई डेड बॉडी मैं दरख्वास्त वापस नहीं करूँगा, मैं लड़ूँगा। मौलाना फजल रहमान से सवाल किया गया कि क्या आप बतौर वज़ीर आज़म मरियम नवाज को वोट देंगे, तो मौलाना ने कहा कि ये सवाल मुझे फीडेड लगता है, जबकि मरियम नवाज इस सवाल और जवाब पर मुस्कुराती रहीं। कि आप औरत हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना, नाराज ना होना। कि आप औरत हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना, नाराज ना होना। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए नेवल चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान की बहरी हुदूद के दिफा में पाकिस्तान नेवी का कलीदी किरदार है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार ने पेटी भाई को कत्ल कर दिया। फ्लैट पर कब्जे के तनाज़े पर एहलकार आसिम ने साथी एहलकार बख्त मुनीर पर फायरिंग की। सेक्टर G6 में उसी फ्लैट के बाहर मौजूद हैं सदाम मांगट, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सदाम बताएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर G6 उसी फ्लैट पर, जहां पर एक पुलिस एहलकार की जानिब से फायरिंग करके दूसरे एहलकार बख्त मुनीर को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अगर आकब आपको ये मनाजर दिखा सकें तो ये वो फ्लैट है जहां पर 3 एहलकार जो है वो रहते थे। बख्त मुनीर था, आसम और इसके अलावा फरमान यहाँ पर रहते थे। ताहम तीनों एहलकारों के दरमियान फ्लैट को कब्जे का जो मामला है उसको लेकर तीनों एहलकारों के दरमियान झगड़ा था। कुछ रोज़ पहले भी जो एहलकार आसम है उसकी जानिब से फायरिंग की गई थी फरमान अली पर। ताहम आज जो फिर दोबारा इसी फ्लैट के तनाज़े पर झगड़ा हुआ और जो फायरिंग है वो आसम की जानिब से की गई और इसके नतीजे में बख्त मुनीर जो है वो जांबाग हुआ है। आकब अगर आपको ये दूसरी साइड पे मनाजर दिखा सकें तो ये जितने भी फ्लैट्स आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब के सब गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर लोग जो हैं वो राइश पजीर हैं। ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि FIA और दीगर इदारों के लोग भी यहाँ पर रहते तो हैं, लेकिन अब तक स्टेट ऑफिस या CDA की जानिब से ये जो फ्लैट हैं ये किसी भी शख्स को अलाट नहीं। आपका अमीर जनाब इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। इंडिया का हिस्सा बनाया और हमारी हुकूमत देखते रही, तमाशा करते रही, सिर्फ बयानात देते रही और अपने बाजू पर वज़ीर आज़म ने 1-2 दिन काली पट्टी बांध दी जिसका मोदी सरकार ने मजाक उड़ाया। तो ये हुकूमत क्या है? एक माजून मुरक्कब है। 13 अफराद उसमें पीपल पार्टी के शामिल है, 8 अफराद उसमें मुस्लिम लीग काब के हैं, 4 अफराद उसमें मुस्लिम लीग नून के हैं और यही वो पुरानी मिस्त्री है जिससे इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और बाहर से जो मशीर उन्होंने लाए हैं वो भी एक लिहाज से मेहमानकार है और जब खेल मुकम्मल हो जाएगा ये भी ब्रीफकेस उठाकर वापस बैरूनी मुल्क तशरीफ़ ले जाएंगे। मुल्क में अपोजिशन के नाम से जो ईवान में मौजूद पार्टियां थीं, सच्ची बात यह है कि उन्होंने इन 2 सालों में एक बेहतरीन फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया और अब भी हुकूमत और अपोजिशन के पार्टनरशिप को कोई ख़तरा नहीं है। एक फ्रेंडली मैच अब भी जारी है और हुकूमत की इन 2 सालों की कारकर्दगी को आप यूँ समझे कि जिस तरह वो ट्रेडल मशीन होता है कि जिस पर एक इंसान एक दायरे में घूमता है, पसीना भी बाहर निकल आता है लेकिन मंजिल की तरफ गाड़ी आगे नहीं बढ़ती।
عام آدمی سوچتا ہے کہ اپوزیشن حکومت اور حکومت اپوزیشن کے ساتھ لڑ رہی ہے. کیوں لڑ رہی ہے؟ اپوزیشن کا اور حکومت کا. پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ ملاحظہ کر رہے تھے وزیر اعظم نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. نیب راولپنڈی کا نواز شریف کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھ دیا گیا ہے. نیب راولپنڈی کا خط ڈی جی ایف آئی اے کو موصول ہو گیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ. نیب راولپنڈی کا نواز شریف کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھ دیا گیا ہے. نیب راولپنڈی کا خط ڈی جی ایف آئی اے کو موصول ہو گیا ہے. نیب راولپنڈی کا نواز شریف کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھا گیا ہے. نیب راولپنڈی کا خط ڈی جی ایف آئی اے کو موصول ہو گیا ہے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ. نیب راولپنڈی کا نواز شریف کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھا گیا ہے. حکومت کا کراچی میں بجلی مسائل حل کرنے کے لیے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. حکومتی کمیٹی کا کہ الیکٹرک کے ساتھ 150 MMCFD یومیہ RLNG سپلائی معاہدہ طے پا گیا. RLNG پورٹ قاسم پاور پلانٹ 3 کے لیے فراہم کی جائے گی. تو یہ معاہدہ طے پایا ہے. حکومت کا کراچی میں بجلی مسائل حل کرنے کے لیے اہم فیصلہ سامنے آیا. حکومتی کمپنی کا کہ الیکٹرک کے ساتھ 150 MMCFD یومیہ RLNG سپلائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے. RLNG پورٹ قاسم پاور پلانٹ 3 کے لیے فراہم کی جائے گی. حکومت کا کراچی میں بجلی مسائل حل کرنے کے لیے یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. حکومتی کمپنی کا کہ الیکٹرک کے ساتھ 150 MMCFD یومیہ RLNG سپلائی کا معاملہ طے پایا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا ہے. سپورٹس بورڈ میں گریڈ 19 کے افسر محمد شاہد الاسلام کی تعیناتی غیر قانونی قرار دے دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس فیاض احمد جندران نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. 18 اکتوبر 2013 کو شاہد الاسلام کو پروموٹ کر کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سپورٹس بورڈ کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروموشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ شاہد الاسلام کے بطور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تعیناتی کے دوران کیے گئے فیصلے برقرار رہیں گے. احتشام کیانی 24 نیوز اسلام آباد. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.